The next topic is checks. So another important negotiable instrument is check. According to Negotiable Instruments, Amendments and Miscellaneous Provisions Act 2002, a check is a bill of exchange drawn on a specific banker and not expressed to be payable otherwise on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. Okay, so according to this this act was amended in the year 2002, and truncated check and check in the electronic form were included in the definition. So what is a bill of exchange? Sorry, what is a check? A check is a bill of exchange, okay, drawn on a specified banker. ആർക്ക് നേരെ എഴുതുകയാണ്? ഒരു ബാങ്കിനാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ടു ബി പേയബിൾ അതർവൈസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ്. പക്ഷേ ഈ ചെക്കിൻ്റെ പൈസ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ചെക്ക്. അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും? ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഓഫ് എ ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്ക്. ട്രങ്കേറ്റഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് ഉൾപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം, ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുള്ള ചെക്ക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും. Then what are the requisites of a valid check? It must be in writing. Okay, the check must be in writing. So the check must always be in written form. No restrictions on the materials used for writing checks. You can use pencil, pen or print, but banks discourage using of pencil. You know the reason? We can erase the writings by a pencil. So banks will discourage using of pencil for writing a check. Then second requisite is that contain an unconditional order. So a check is an order to pay. But the word order need not be used in writing a check. A check is an order, but the order must be unconditional. If any condition is attached to a check, it loses its identity. So the order to pay money to the bank should be an unconditional order. Third one, drawn on a specified banker. Always drawn on a specified banker and not on any other person. That means the drawee of a check must be a bank and the address of the banker must be specified. എപ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കല്ല, നേരെ മറിച്ച് ബാങ്കിനോട് ഈ തുക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ആ ബാങ്ക് ഒരു നിശ്ചിത ബാങ്ക് ആയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ബാങ്കിനോട് പണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ചെക്ക്. സൈൻഡ് ബൈ ദി മേക്കർ. എ ചെക്ക് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഡ്രോയർ. The drawer should be the customer of the bank. Okay, so the customer of a bank can draw a check, and the check must contain the signature of the drawer, and the signature should match with the specified signature submitted to the bank at the time of opening an account. An account holder can be a drawer, and the signature of the drawer should match with the specific signature submitted to the banker at the time of opening the account. Fifth one, payment must be certain sum of money only. The sum of money to be paid must be certain. For example, pay rupees 5,000, pay rupees 10,000, like not around rupees 5,000 or more than rupees 5,000. The amount must be certain. A check cannot be used to draw other things such as securities, documents, etc.
The check can be issued only to pay certain sum of money only. 6.1. Payee must be certain. Then who is a payee? Payee is the person to whom the amount mentioned in the check is to be payable. So a check is valid only when the payee is certain. ആർക്കാണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചെക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയാം, എനിക്ക് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പേ ടു സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതണം. സോ പേയി മസ്റ്റ് ബി സെർട്ടൻ, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കിന് ആ നിശ്ചിത വ്യക്തിക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എമൗണ്ട് പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ്സ്. A check is always payable on demand. It is not necessary to use the words on demand in the check. ഈ ചെക്കുമായിട്ട് ബാങ്ക് പോയിട്ട് പണത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ചെക്കിൻ്റെ പൈസ ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ചെക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെക്ക് എപ്പോഴും ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. Now, who are the parties of a check? 3 parties are there in a check. First one, drawer. Second one, drawee. Third one, payee. So first one, drawer. Drawer is a person who draws or makes a check. So in order to become a drawer, he should have an account with the bank with a credit balance or an overdraft facility with the ഡ്രോയി ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഡ്രോയർ ആരായിരിക്കും? ഈ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡ്രോയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് തുക ക്രെഡിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. ക്രെഡിറ്റിലില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രോയറായി മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ. ദെൻ ഡ്രോയി. സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ who has been directed by the drawer to pay the amount specified in the check is called drawee. ഏത് ബാങ്കിനോടാണോ ഈ ചെക്കിൻ്റെ തുക നൽകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ബാങ്കിനെയാണ് ഡ്രോയി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then who is payee? Payee is the person to whom the amount of check is payable. To whom the amount of check is payable. Usually the name of the payee is shown on the face of the check. Okay. On the face of the check, the name of the payee will be shown. If the check is payable to self, then the drawer himself becomes the payee. അപ്പോൾ ഞാനാണൊരു ചെക്ക് എഴുതുന്നത്, ഇനി പൈസ തരേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെയാണ്, പേ ടു സെൽഫ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡ്രോയർ ഞാൻ തന്നെയാണ്, പൈസ കിട്ടേണ്ടുന്നയാളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോയറും പേയും ഒരാൾ തന്നെ ആയിട്ട് മാറും. Then bearer checks. So what is a bearer check? A check which is payable to the bearer of the check. Such a check is called bearer check. It can be transferred from one person to another by mere delivery. Okay, so a bearer check can be transferred by one person to another person just by delivery. So no endorsement is required. Writing and putting signature is not required in the case of bearer checks for transfer. It is payable at the bank counter to the person who brings it for payments. Okay, so a bearer check is payable at the bank counter itself to the person who brings it for payments. The signature of the bearer is obtained by the bank at the time of making payments. Bearer check എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഈ ചെക്ക് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ചെക്ക് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുന്നതോടുകൂടി, മറ്റൊന്നും എഴുതി ഒപ്പിടൊന്നും വേണ്ട, കൈമാറുന്നതോടുകൂടി ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം പൂർത്തിയായി. ഇനി ഇതിൻ്റെ പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടും? ആരുടെ കയ്യിലാണോ ചെക്ക് ഉള്ളത് ആ വ്യക്തി ബാങ്കിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെക്കിൻ്റെ പൈസ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ബാങ്ക് ഇതാർക്കാണ് പൈസ കൊടുത്തത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് ആരാണോ ഈ ബെയറർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഓർഡർ ചെക്സ്. ഓർഡർ ചെക്ക് ഈസ് പേയബിൾ ടു എ certain person only.
The name of the payee should be entered in the order check. It cannot be transferred from one person to another by mere delivery. What is required? A proper endorsement is required. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെക്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസിൽ തന്നെ പേ ടു സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെക്ക് അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് വേണം. ഇതിൽ സതീഷ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെക്കിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കൈമാറ്റം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. MICR ചെക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ചെക്ക്. For speeding up check clearance process, magnetized check processing system with the help of magnetic ink character recognition technology was adopted. In MICR checks, characters are printed in magnetic ink, which contains iron oxide particles that can be magnetized. It can be read with the help of an MICR reading machine. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബാർകോഡ് ഉണ്ടാവും. മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാർകോഡ്. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നുള്ള ബാർകോഡൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. MICR കോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആ MICR കോഡിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് 6 നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ചെക്ക് നമ്പർ. ആദ്യത്തെ 6 നമ്പേഴ്സ് ആ ചെക്കിൻ്റെ നമ്പറാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Next 3 numbers indicate city codes. Next 3 numbers indicate the bank codes. Next 3 numbers indicate branch codes. Okay. After some space, there is the number for transaction codes, which indicates the nature of accounts, whether current account or savings accounts. Open check. In the case of open check, cash is available over the counter of the bank. The check can be endorsed to another person by signing on the reverse side of the check. Okay. ഒരു ക്രോസിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു ചെക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെക്ക്. ഈ ചെക്കിൻ്റെ പൈസ ബാങ്കിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Then crossed check. When a check is crossed, the payment cannot be made by the bank over the counter, as in the case of open check. The check can only be credited to the account of the payee. അപ്പോൾ ഒരു ചെക്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ്ഡ് ചെക്കായി. ഇങ്ങനെ ക്രോസ്ഡ് ചെക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ചെക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ചെക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പിൻവലിക്കാം. അല്ലാതെ നേരിട്ട് ചെക്ക് കൊടുത്ത് ആ പൈസയും വാങ്ങിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റി-ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്. When the drawer of a check writes a date earlier than the date on which check is actually drawn is called ante-dated check. When the drawer of a check writes a date earlier than the date on which the check is actually drawn is called ante-dated check. For example, today 26th February 2021. But the drawer writes 1st February 2021 in the check. Such a check is called ante-dated check. Such a check is considered valid. The banker should have no objection in making the payment of such checks. ഫെബ്രുവരി 1 എന്നുള്ള ഡേറ്റ് വെച്ചാണ് സൈൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി 26 ആ ചെക്കിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ബാങ്കിന് ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ 3 മാസം കാലാവധി കഴിയാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം 3 months ആണ് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി. അപ്പോൾ 3 മാസം പൂർത്തിയാവാൻ പാടില്ല. ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റും തമ്മിൽ 3 മാസം കഴിയാൻ പാടില്ല.
പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്. A check which bears a date later than the date of issue is called post dated check. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 26 ഒരു മാർച്ച് മാസം 10 ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്. അതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The check can be presented for payment only on or after the date which bears on the check. ഈ ചെക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 26 ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് എന്നത്തെ ഡേറ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം മാത്രമേ ചെക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ മാർച്ച് 10 ചെക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എങ്കിൽ മാർച്ച് 10 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ മാത്രമേ ഈ ചെക്കുമായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയാൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഡേറ്റിന് ശേഷം, അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിൽ പോയാൽ പൈസ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സ്റ്റേൽ ചെക്ക്. If a check is not presented for payment within a reasonable period after the date of issue, it is called stale check. So when a check is not presented for payment within a reasonable time, that we already discussed that the reasonable time in India is 3 months. So if a check is not presented for payment within 3 months after the date of issue, it is called a stale check. Okay. Mutilated check. A check which is torn into 2 or more pieces in such a way that its contents are not readable by banker. Such a check is called a mutilated check. Banks will not make payment against such a check without getting proper confirmation from the drawer. ഒരാൾ ഒരു ചെക്കുമായിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചെക്ക് 3-4 പീസായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, കട്ട് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നു. അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ചെക്കിനെയാണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് ഇത്തരം ചെക്കിന് ബാങ്കിൽ വെച്ച് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഡ്രോയർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതാണ് ഇന്നയാൾക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക്. Marking or certification of a check means certifying a check as good for payments by the drawee bank. Marking indicates that the drawer has drawn the check in good faith and there is sufficient balance in the accounts. ഒരു ചെക്ക് ഒരാൾ പേയ്മെൻറ്റിന് എഴുതി കൊടുത്തു, ആ ചെക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ്, എന്താണ്, ഗുഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്സ്. ആര്? ഈ ചെക്കിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ബാങ്ക്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനാണ് ചെക്ക് എഴുതുന്നത്, എൻ്റെ ബാങ്ക് വടകര നെറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള SBI വടകര എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെക്കിൻ്റെ മേലെ ആര് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ്? പൈസ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ബാങ്കായിരിക്കുന്ന വടകരയുള്ള നെറ്റ് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള SBI സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? ഗുഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട്, സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പൈസ എന്തായാലും ഉറപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക്. എ ചെക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്, റിട്ടൺ ആൻഡ് സൈൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി യൂസിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ or biometric signature or encrypted data. An electronic check is generated, written and signed electronically using digital signature or biometric signature or encrypted data. Negotiable Instruments Amendment Act 2002 gives validity to electronic checks. 2002 നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആക്ടിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് എന്നുള്ള ചെക്കിന് കൂടെ വാലിഡിറ്റി നൽകുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ആ നിർവചനത്തിൽ, ചെക്കിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചെക്ക് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്ടറേഷൻ? Alteration which results in a major change in the instrument, whether it is beneficial or
detrimental to any party to the instrument. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്കിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അത് വെട്ടോ തിരുത്തുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെട്ടും തിരുത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾട്രേഷൻ മേ ബി in the form of alteration of date of check, place of payment, amount of check, name of payee, cancellation of crossing, changing special crossing into general crossing, and striking of the words not negotiable or account payee from a general or special crossing. So the material alteration may be either change in the date of check, place of payment, amount of check, name of payee, cancellation of crossing, changing special crossing into general crossing, and striking of the words not negotiable or account payee from a general or special crossing. Then holder of a check, bill of exchange or promissory notes. Section 8 of the Indian Negotiable Instruments Act defines holder of a promissory note, bill of exchange or check as a person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto. So who is an holder? According to section 8 of the Indian Negotiable Instruments Act, a holder of a promissory note, bill of exchange or a check, a person entitled in his own name the possession thereof, ഒരു ബില്ലോ പ്രൊമിസറി നോട്ടോ ചെക്കോ കൈവശം വെക്കാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തി. ആൻഡ് ടു റിസീവ് ഓർ റിക്കവർ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ, ആ ബില്ലിന്മേൽ ചെക്കിന്മേൽ പ്രൊമിസറി നോട്ടിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള ആൾ. ഏത് വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അവരിൽ നിന്നും പൈസ കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ള ആൾ, അയാളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഹോൾഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And under the following conditions, a person can be treated as a holder. First, he must have a legal title to the instrument. The title to the instrument is acquired lawfully and in a proper and regular manner. So the holder must have a legal title to the instrument. That means the title of the instrument must be acquired lawfully and in a proper and regular manner. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടോ എടുത്തതായിരിക്കരുത്. നിയമപ്രകാരം ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ അവകാശം ലഭിച്ചതായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, he must be entitled to receive or recover the amount from the parties of the instrument. ഏത് വ്യക്തിയാണോ പൈസ നൽകേണ്ടത് അവരിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. So a person who has obtained possession of an instrument by theft or any other illegal methods is not a holder of the instrument. അപ്പോൾ മോഷണത്തിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെയോ ഒരു പ്രൊമിസറി നോട്ടോ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ചെക്കോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോൾഡർ എന്നുള്ള അവകാശം ലഭിക്കില്ല. ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. സോ ഹു ഈസ് ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്? എ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് can be transferred from one person to another. So we know that we can transfer a negotiable instrument from one person to another. Any person who acquires the title to the instruments, bona fide and for value, is called holder in due course. ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയത്, എങ്ങനെ? ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So a definition is there.
According to Section 9 of the Negotiable Instrument Act, holder in due course means any person who for consideration became the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to the bearer or the payee or endorsee thereof if payable to the order before the amount mentioned in it became payable and having without sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title. So, any person who for consideration എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുന്നു, became the possessor of promissory note, bill of exchange or check. ഇനി ഒരു ബെയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ചെക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർ ദി പേ ഓർ എൻഡോസി ദെയർ ഓഫ് ഇഫ് പേയബിൾ ടു ഓർഡർ ബിഫോർ ദി എമൗണ്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് became payable and having without sufficient cause to believe that any defects existed in the title of person from who derived his title. ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണല്ലോ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനോ വിശ്വസിക്കുവാനോ ഉള്ള തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാം. നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അത് എവിടുന്നോ തട്ടിപ്പറിച്ചോ മോഷ്ടിച്ചോ എടുത്തതാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കൈമാറിയ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരം എനിക്ക് ചെലുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഫ്രം ദി ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് must be in possession of the instrument. In the case of an order instrument, he must be its payee or endorsee. അപ്പോൾ ഈ ഒരാളുടെ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം? അയാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം. ഇനി ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹി മസ്റ്റ് ബി ഇറ്റ്സ് പേയ് ഓർ എൻഡോസി. അതൊന്നുകിൽ അതിൻ്റെ പേയ് ആരുടെ പൈസ കിട്ടേണ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. must be in possession of the instrument before it becomes due. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൈവശാവകാശം എപ്പോൾ കിട്ടണം? ഇത് കാലാവധി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടണം. അല്ലാതെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്കാണെങ്കിൽ 3 മാസമാണ് കാലാവധി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പൊസഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോൾഡർ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അല്ല. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പേയബിൾ അതർവൈസ് ദാൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ്. മൂന്നാമത്തത് must obtain possession of the instrument for a consideration which is legal or sufficient. ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പൊസഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. അത് ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൈവശാവകാശം ലഭിക്കുന്നത്. must obtain possession in good faith without sufficient reason to believe that any defect existed in the title of the transferor. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൈവശാവകാശം ലഭിച്ചത്. അതായത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇതിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യവും എൻ്റെ അറിവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. Now we have studied bill of exchange and check. What are the differences between check and bill of exchange? First point of difference is drawn on. എങ്ങനെയാണത് എഴുതുന്നത്? ചെക്ക് എ പ്രിന്റഡ് ഫോം. ചെക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു പ്രിന്റഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ പ്രിന്റഡ് ഫോം. എഴുതിയാൽ മതി, പ്രിന്റഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. ആരാണ് ഡ്രോയി എന്നുള്ളതാണ്. പൈസ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തി, പൈസ ആരുടെ മേർക്കാണ് ബില്ല് എഴുതിയത് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തി. ചെക്കാണെങ്കിൽ ഓൺലി എ സ്പെസിഫൈഡ് ബാങ്കർ. നമ്മൾ ആരോടാണ് ചെക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ബാങ്കിനോട്. പേ ₹5,000 ടു സതീഷ്.
ഒരു ബാങ്കിനോടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആരോടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എനി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ദി ഡ്രോയി ഓഫ് ദി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ആക്സെപ്റ്റൻസ്, ചെക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ബില്ല് ഞാൻ എഴുതി ഡ്രോയി കൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ബില്ല് വാലിഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ ദി ഡ്രോയി ഈസ് കമ്പൽസറി. പേയ്മെൻറ്റ്, എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ചെക്ക് ഓൺ ഡിമാൻഡ്, ഡിമാൻഡ് ഓൺലി. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരിയഡ്. രണ്ട് രീതിയിലാവാം. ഒന്നുകിൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പേയബിൾ ആണ്. ഓൺ ഡിസോണർ, no notice is required in the case of check, and notice must be served in the case of bill of exchange. Days of grace അറിയാവുന്നതാണ്. ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ 3 more additional days are given for payments. Okay, so days of grace allowed in bill of exchange, but in the case of check, days of grace is not allowed. Crossing, possible in check, it is not possible in bill of exchange. Stamp, whether required or not. In the case of a check, stamp is not required, but in the case of bill of exchange must be properly stamped. Countermanding, drawer can countermand before the payment. In the case of check, drawer can countermand before the payment. Cannot be countermanded in the case of a bill of exchange. Liability, drawer is liable, and in the case of bill of exchange, drawer is liable. Stop payments. In the case of check, on receipt of notice of death, insolvency or insanity of drawer, stop the payments. But in the case of bill of exchange, need not stop payments. Then use. For what purpose check is used? As a means of payments, check is used. As a means of financing business, bill of exchange is used. Okay, thank you.